Hi students, welcome back to the GK class and the continuation of the 1857 revolt. If you see, the revolt at Awadh plays a significant role in the revolt of 1857. The most important significance in the total revolt was revolt at the Awadh. At Awadh, basically in 1801, British has imposed subsidiary alliance on Awadh. Okay, subsidiary alliance means if father is died means the son is getting pension from the British. Okay, from the British government, the countries or otherwise the places which are under the British ruled by the kings, under the which who are assist to the Britishers, those rulers are getting pension, yearly pensions. Britishers are giving these pensions, subsidiary alliances. Okay, if father was died means his son became the ruler and he is getting pension. This was imposed on 1801, but when in 1856, because of the misgovernance, Britishers thought that their governance is not good in that Awadh place, and they cancelled the subsidiary alliance and annexed. Awadh was annexed in 1856. Awadh was annexed by the British on pretext of misgovernance, because of the reason of misgovernance. In this, capital of Awadh is Lucknow. Okay, Lucknow. Why we are discussing about Awadh means it is the active center of revolt. Which is the active center of great revolt is Awadh. Okay, capital is Lucknow. Then see, basically Awadh was ruling by see Nawab Wajid Ali Shah. When the Awadh was annexed by British, this Nawab Wajid Ali Shah was deposited and annexed the Awadh. Okay, the Nawab Wajid Ali Shah deposited and that Awadh was annexed by the British. So for this reason, the people, the sepoys, landlords, peasants and common people who are present in Awadh are against to the British, and they announced, declared Birjis Qadir as the new Nawab of Awadh. Okay, Birjis Qadir was proclaimed as the new Nawab of Awadh against to the British. In this way, the revolt at Awadh plays a significant role in the spreading of the revolt of 1857. Coming to how this revolt is suppressed means, see, at that time when Mughals are ruling, the Delhi was ruled by, at that time the ruler of Delhi was Bahadur Shah. Who is the ruler? Bahadur Shah. Okay, Delhi was recaptured by the British. At that time, who is ruling the Delhi? Bahadur Shah. The Britishers captured Delhi and Bahadur Shah was arrested and sentenced to life imprisonment. జీవిత ఖైదు చేయడం జరిగింది. ఎవరిని? బహదూర్ షాని. అట్ విచ్ జైల్? రంగూన్ జైల్. ఇన్ విచ్ జైల్? రంగూన్ జైల్. ఇన్ నవంబర్ 1858.
రంగూన్ జైల్. విచ్ జైల్? రంగూన్ జైల్ ఇన్ నవంబర్ 1858. Okay, including with his wife. Bahadur Shah with his wife both are sentenced to jail in life imprisonment in November 1858. Okay, then Bahadur Shah died in jail itself in November 1862. In this way Delhi was captured by the British. That means now the decline suppressed. How the revolt was suppressed, ఎలాగ తగ్గిపోయింది ఈ యొక్క రివాల్ట్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ ఒక్కొక్క రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ వస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఢిల్లీని ఆక్రమించేసుకున్నారు. మెయిన్ రూలర్ అక్కడే ఉంటాడు కాబట్టి ఓకేనా, బహదూర్ షాని ఫస్ట్ జైల్లో పెట్టేసినారు. తర్వాత చిన్న చిన్న రాజ్యాలు ఓకేనా, లక్నో మార్చ్ 1852లో లక్నోని సొంతం చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా కాన్పూర్ని డిసెంబర్ 1858లో ఆక్రమించుకున్నారు. ఇవి రెండు కూడా ఎవరి టైంలో ఆక్రమించుకున్నారు? ఆ టైంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఎవరు అంటే కాలిన్ క్యాంప్బెల్. కాలిన్ క్యాంప్బెల్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్గా ఉన్నప్పుడు లక్నోని కాన్పూర్ని 1858లో ఆక్రమించుకున్నారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు. తర్వాత ఝాన్సీని సర్ హగ్ రోజ్ ఓకేనా, ఎవరు కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ అప్పుడు? సర్ హగ్ రోజ్. 1858 ఏప్రిల్ 1858లో ఝాన్సీని కూడా ఆక్రమించుకున్నారు. తర్వాత గ్వాలియర్ అనేటువంటి ప్లేస్ని జూన్ 1858లో ఆక్రమించుకున్నారు. తర్వాత ఎవరైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి దోస్ హూ ఆర్ లాయల్ టు ది బ్రిటిషర్స్, దోస్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఓకే, వాళ్ళు అటువంటి యొక్క భూస్వాములకి తిరిగి భూముల్ని ఇచ్చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకి ఆ భూములపైన రైట్స్ ఇచ్చేసి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసారనమాట. రివార్డెడ్ బ్యాక్ అంటే తిరిగి వెనక్కి ఇచ్చేయడం. రివార్డెడ్ బ్యాక్ మీన్స్ తిరిగి వెనక్కి ఇచ్చేయడం. ఈ విధంగా ఈ రివాల్ట్ అన్నది సప్రెస్ అయిపోయింది. ఎందుకు సార్ ఈ విధంగా అవ్వాల్సి వచ్చింది? మెయిన్ రీజన్ ఏమి ఈ యొక్క రివాల్ట్ యొక్క ఫెయిల్యూర్కి? రివాల్ట్ అప్రైజింగ్ అవ్వడం అయితే చాలా ఫాస్ట్గా అందరిలో వ్యతిరేకత వచ్చేసి స్టార్టింగ్ అయితే చాలా బాగా రెవల్యూషన్ అయితే తీసుకొని వచ్చారు. కానీ బ్రిటిషర్స్ ఒక్కొక్కరిని అణచివేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు. మెయిన్ రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే ఇది ఎక్కువగా అన్ని ప్రాంతాలకి విస్తరించలేదు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్. లోకల్గా మాత్రమే వృద్ధి చెందింది. ఇది స్ప్రెడ్ కాలేదు, ఆల్ పార్ట్స్కి స్ప్రెడ్ కాలేదు. అదేవిధంగా సపోర్ట్ కూడా మనకి ఆల్ క్లాసెస్ ఆఫ్ పీపుల్ నుంచి రాలేదు. ఓకే, లోయర్ సెక్షన్ నుంచి సపోర్ట్ వచ్చినప్పటికీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో మిడిల్ క్లాస్లో, ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియన్ మిడిల్ క్లాస్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ రివాల్ట్కి సపోర్ట్ చేయలేదు. కాబట్టి ఈ రెవల్యూషన్ అనేది ఫెయిల్యూర్ కావడం జరిగింది. ఈ విధంగా మనకి ఈ యొక్క రివాల్ట్ ఆఫ్ 1857ని ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ దీన్ని చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడితో మనకి చాప్టర్ అయిపోతుంది నాన్న, ది ఎండ్. అండ్ ఈ విధంగా రివాల్ట్ ఆఫ్ 1857 అన్నది మనకు జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ రివాల్ట్ ఆఫ్ 1857 రైజ్ అవ్వడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క సిపాయి మ్యూటినీ అని కూడా అంటాం దీన్ని. ఎందుకంటే ఈ యొక్క మందుగుండికి చుట్టూ ఉన్నటువంటి పేపర్కి ఈ యొక్క గ్రీజ్ పట్టించడంతో, ఆ గ్రీజ్ని నోటితో తీయాలి అనేటువంటి రూల్ పెట్టడంతో ఈ యొక్క ఇండియన్ సిపాయిస్, బ్రిటిష్ సోల్జర్స్లో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ సిపాయిస్ వాళ్ళకి అడ్డు తిరగడం ద్వారా ఇది తక్షణంగా ఈ రివాల్ట్ అనేది పెరుగుతూ వచ్చింది అని. ఇంకొక వ్యక్తిని మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సింది మంగల్ పాండే. మంగల్ పాండే అనే వ్యక్తి ఈ యొక్క రివాల్ట్లో తన ప్రాణాలను కోల్పోయాడు. అతనికి ఉరిశిక్ష వేయడం జరిగింది. ఈ ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్లో మన దేశం కోసం బ్రిటిషర్స్తో ఫైట్ చేసి చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే మంగల్ పాండే. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రివాల్ట్ ఆఫ్ 1857. అదేవిధంగా మనం ఇంకా దీని గురించి క్షుణ్ణంగా ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఓకేనా లైవ్ సెషన్లో చెప్పుకుందాం.
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ 3 వీడియోస్ చూసి నోట్స్ రాసుకొని ఓకే క్లియర్గా నోట్స్ క్లాస్ వర్క్లో రాసేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా చదివి లెర్న్ చేయండి. ఊరికే చదివి వదిలేయద్దు, అది మీరు బ్రెయిన్లో పెట్టుకోవాలి. క్లియరా? బాగా మీరు లెర్న్ చేసి పెట్టుకొని లైవ్ సెషన్లో మీకు వచ్చిన డౌట్స్ ఏమైనా నాతో క్లారిఫై చేసుకోండి. లైవ్ సెషన్లో ఇంకా మీకు ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఈ చాప్టర్ గురించి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని ప్రాక్టీస్ బిట్స్ కూడా నేను చెప్పిస్తాను. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 857 రివార్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. టేక్ కేర్.